അപ്പച്ചാ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ നീ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. യേശുവേ, നീ അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. നീ വിടുതലയക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദൈവിക സമാധാനം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്വർഗം അത്ഭുതം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപയാല്, ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം ദൈവകൃപയാൽ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരും നിറച്ചാട്ട കർത്താവേ. അപ്പാ, ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പാ. യേശുവേ സ്തോത്രം. ആത്മബലത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസുകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ശാസിച്ച് ഭത്സിച്ചഴിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. അപ്പച്ചാ, ഈ പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മ നീ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബലം കൊടുക്കണമേ, ആത്മശക്തി കൊടുക്കണമേ. ഏകാഗ്രതയോടെ കർത്താവെ, അഭിഷേകത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപ്പാ നീ കൃപ കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. യേശുവേ, നിനക്ക് മഹത്വം, 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 മഹത്വം കർത്താവെ. ഇന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കർത്താവേ, അപ്പച്ചാ അതിന്റെ എല്ലാ മധ്യത്തിലെ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി വിടുതൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ഉറപ്പോടുകൂടി, ഒരു ധൈര്യത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാന് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കുമാറാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. സ്വർഗം അത്ഭുതം ചെയ്യുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. സ്വർഗീയ വിടുതൽ അയക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഈ ഹൈദരാബാദിലെ പട്ടണത്തിലപ്പാ യേശുവേ, അനേകര് കർത്താവെ അപ്പാ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം നാശത്തിൽ രൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ, പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളില്, പിശാചിന്റെ കയ്യിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് അനേകം ആളുകളെ വിടുവിച്ചെടുക്കുവാന് കർത്താവെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വക്താക്കളായി കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പാ ഈ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ അപ്പാ യേശുവേ സ്തോത്രം. അന്ധകാരത്തിന്റെ നടുവില് കർത്താവ് വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരുവാൻ തക്കവേണം അപ്പാ. ഓരോരുത്തരും ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ തക്കവേണം അപ്പാ. നീ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ നയിക്കണമേ, സ്വർഗീയ വിടുതൽ നയിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പച്ചാ. സ്തോത്രം ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ മീറ്റിംഗ് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന്റെ ഭാരവാഹികളായി എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുമനപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഐക്യതയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, നടുവിൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയോ കേൾക്കുന്ന കർത്താവ് ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദൈവം അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ഓരോരുത്തർക്കും വിടുതൽ അനുഭവിക്കുവാൻ കൃപയാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവ് ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തില് അപ്പൊ അത്ഭുതം വിടുതലും കർത്താവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്നാൽ അസാധ്യമാതൊന്നുമില്ലല്ലോ, നിനക്ക് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പാ. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവെ. എന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ യാചിക്കുന്നു. അത്ഭുതം ചെയ്യാനാട് സ്തോത്രം, വിടുതലയച്ചനാട് സ്തോത്രം. സകലതും ഞങ്ങൾക്ക് ആ ജീവൻ വെച്ചപ്പോൾ യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന കൃപയുടെ കേൾക്കണമേ പിതാവേ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെറിയപ്പോൾ ഒരു പാട്ട് പാടി കർത്താവിനെ നടത്തണമേ തിരുക്കരത്താൽ പതിച്ചുമെന്നെ തിരുഹിതം പോൽ അനുദിനം നീ കാണിക്കണമേ. അനുദിനം നീ കാണിക്കണമേ. ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ എൻ ഹൃദയം ആശ്വസിക്കും. താഴ്വരയിൽ ദീപമതായി നിന്നൊഴികൾ താഴ്വരയിൽ ദീപമതായി നിന്നൊഴികൾ തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുഹിതം പോൽ നടക്കണമേ.
കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. അവൻ നമുക്കാ ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ ബലിയർക്കാൻ. അവൻ നമുക്കാ ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ ബലിയർക്കാൻ. ദൃഷ്ടിതനാ കാണുന്നു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗകാനാൻ ദേശമതിൽ. ദൃഷ്ടിതനായി കാണുന്നു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗകാനാൻ ദേശമതിൽ. തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുവിധം പോൽ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. അനുദിനം നീ പണിയണമേ. അവൻ നമുക്കായി ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ ബലിയർക്കാൻ. അവൻ നമുക്കായി ജീവൻ നൽകി ഒരുക്കിയല്ലോ ബലിയർക്കാൻ. ദൃഷ്ടിതനായി കാണുന്നു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗകാനാൻ ദേശമതിൽ. ദൃഷ്ടിതനായി കാണുന്നു ഞാൻ സ്വർഗ്ഗകാനാൻ ദേശമതിൽ. തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ തിരുവിധം പോൽ നടത്തണമേ. തിരുക്കരത്താൽ വഹിച്ചു എന്നെ നടത്തണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. കുശവൻ കയ്യിൽ കളിമണ്ണു ഞാൻ അനുദിനം നീ പണിയണമേ. ഗുരുഗ്രഹമേ പണിയണമേ. ഹാലെ കുശവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കളിമണ്ണ് പോലെ നമ്മെ അനുദിനം പണിയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹാലലുയ. ആ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ഹാലലുയ. ആ കർത്താവിന്റെ പാദപീഠത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഹാലലുയ നമ്മൾ ഓർക്കണം, ഓരോ നിമിഷവും കർത്താവിന്റെ കണ്ണിൽ നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ തന്റെ വചനം കൊണ്ട്, തന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, തന്റെ സ്പർശനം കൊണ്ട് നമ്മെ പണിതെടുക്കുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അവന്റെ കരത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, എല്ലാവരും കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവര് കൂടെ കർത്താവ് ഒരാൾ പോലും മൗനമായിരിക്കരുത്. കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ കരം നമ്മോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യം. ഹല്ലേലൂയ. ആ ദൈവം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവാണ്. ആ ദൈവം നമ്മെ ശക്തീകരിക്കുന്ന കർത്താവാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ്. അത്ഭുതകരമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കാൻ ഇടയാകണം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കുഞ്ഞു പോലും ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോകരുത്. ഒരു കുഞ്ഞു പോലും നിറവ് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഈ പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ കർത്താവിന്റെ സ്പർശനം ഇറങ്ങുവാൻ, ആ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. വർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ സ്പർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളവരായി ഒരു പുതുവർഷത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ കൊണ്ടുപോകാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം.
കർത്താവ് നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അവന്റെ സന്നിധി നമ്മോട് കൂടെയുണ്ട്. അവന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ തീർച്ചയായും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മെ കേൾപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് അവൻ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. സ്തുതിക്കുന്നു. പ്രത്യാല നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രത്യാല നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സഹോദരനാണ് ജെയിംസ് തങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്ട്രോക്ക് വീഴാനിടയായി. ഇപ്പൊ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്. ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിൽ ഓൺലൈൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ സംഭവിക്കാൻ വേണ്ടി. മകളുടെ മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹം ഏപ്രിൽ മാസം ഏപ്രിൽ മാസം നടത്താൻ വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കുടുംബം വളരെ ഭാരത്തോടുകൂടി വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതകരം ആ ദാസന്റെ മേൽ കർത്താവ് വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുവാൻ ഇടയാകണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. പ്രത്യേകിച്ച് ജെയിംസ് ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മോളെ? ജിതു ജെയിംസ് ഓൺ ചെയ്യാം. കാണിച്ചു എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ഈ സമയം വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. കുറെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യനാണ്. എന്നാൽ പെട്ടെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വീഴുകയും ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രോക്ക് വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. 2 പെൺമക്കളാണ്. വൈഫിന് ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. കുടുംബം വളരെ ഭാരത്തിലായിരിക്കുകയാണ്. വിശ്വാസത്തിലായിരിക്കുന്ന കുടുംബമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓൺലൈനിൽ എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവിന്റെ ഒരു അത്ഭുതം. ഹല്ലേലൂയ, ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ച് എന്റെ ഭക്തന്മാർ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മധ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ തക്കവണ്ണം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒന്നും വൃഥാവല്ല. ഇതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാടെ. പ്രിയ ജെയിംസ് അങ്കിളിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാടെ. ജെയിംസ് അങ്കിൾ ഞാൻ കരം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഹല്ലേലൂയ പലപ്പോഴും ഓർമ്മശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. 2 പെൺമക്കളേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശുശ്രൂഷ എല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ 2 പെൺമക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. മൂത്ത മകളുടെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഏപ്രിൽ മാസം വിവാഹം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഈ കുടുംബത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കുന്നത്. കുടുംബത്തിന് എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കുകയാണ്. വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയായിരിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേക ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ജെയിംസ് അങ്കിളിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും കരം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളില് ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയ സഹോദര, പ്രിയ സഹോദരി, പ്രിയ ദേവദാസി, നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടി ദൈവം ഒരു അത്ഭുതം ഒരു വിടുതൽ കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധരേ, ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ യേശുവേ, നീ അറിയുന്നുവല്ലോ അപ്പാ, ഈ കുടുംബത്തിന്റെ സാഹചര്യം നീ അറിയുന്നുവല്ലോ. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രയിപ്പാൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുമില്ല. നീ അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവേ ആശ്രയിപ്പാൻ ഒരു വ്യക്തിയുമില്ല കർത്താവേ. അപ്പാ ജനത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവേ അടിയങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സ്വർഗത്തിന്റെ കരം ഇറങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അപ്പ ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലെ ആ നഷ്ടപ്പെട്ട ബലത്തെ കർത്താവ് തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നഷ്ടപ്പെട്ട ഓർമ്മശക്തി തിരികെ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ തന്റെ മകളുടെ വിവാഹം എല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കണം. എല്ലാം ഒരുക്കത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു. ആ വിവാഹം നടക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കർത്താവേ, അല്ല ഈ വർഷം അവസാനിക്കുന്ന മുൻപ് തന്നെ ഒരു വലിയ വിടുതൽ കർത്താവേ കർത്താവ് കൊടുക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ആരും മലമായിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ.
സ്തോത്രം. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. യേശുവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ഹാലേലൂയ. വേഗത്തിലോടുന്ന വചനമയച്ച് കർത്താവെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവെ ഹാലേലൂയ, ഞങ്ങൾ എത്ര ദൂരെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ഹാലേലൂയ അടിയങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ചലിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമരുളുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ പിതാവുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഹാലേലൂയ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചലിക്കുന്ന സ്വർഗം, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ദൈവസാന്നിധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ. അപ്പൊ ഹാലേലൂയ, ഞങ്ങൾക്ക് പലവിധമായ പരിമിതികളുടെ നടുവിൽ നിന്നും അടിയങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹാലേലൂയ ഈ പ്രാർത്ഥന കർത്ത കേട്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹാലേലൂയ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പരിപൂർണമായി വിടുതൽ ഈ നിമിഷം തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹാലേലൂയ പരിപൂർണമായി വിടുതൽ കർത്താവെ കൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വർഗമേ അത്ഭുതം ചെയ്താട്ടെ. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ആരോഗ്യത്തോടെ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടെ ഹാലേലൂയ തന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്വർഗം അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. സ്വർഗം വിടുതലയക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്വർഗീയ വിടുതൽ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ സംഭവിക്കട്ടെ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ഹാലേലൂയ. കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം കരമടിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് ഉത്തരമരുളുന്ന ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. ഹാലേലൂയ, ഹാലേ. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹാലേലൂയ ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. ഹാലേലൂയ. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹാലേലൂയ അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കർത്താവ് അയക്കാനിടയാകും. അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ഓ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഹാലേലൂയ. കർത്താവേ നീ അത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ. യേശുവേ നീ വിടുതലയക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. സ്വർഗ വിടുതൽ നീ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജയമെടുക്കുന്ന കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ. ഞങ്ങൾക്കൊരു അടയാളമായി കർത്താവേ ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു വിടുതൽ കർത്താവ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അപ്പാ സ്തോത്രം, 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 സ്തോത്രം. നിന്നാൽ അസാധ്യമായി ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പാ. യേശുവേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിനെ കാണുന്ന ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ വിളിക്ക് ഉത്തരമരുളുന്ന ദൈവമേ, നീ മനസ്സലിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. നീ മനസ്സലിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ഹാലേലൂയ. ആടിയങ്ങൾ സംസാരിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം തന്നെ കർത്താവേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കർത്താവേ ഹാലിദാസന്റെ ഞാരമ്പുകളുടെ എല്ലാ ബലഹീന എല്ലാ കുറവുകളെ നികത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ശിരസ് മുതൽ പാദം വരെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങട്ടെ. ഹാലേലൂയ. അത്ഭുതകരമായി വിടുതൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ഹാലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാലേലൂയ. വിശ്വാസത്തോടെ ഹാലേലൂയ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഹാലേലൂയ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവേ. അപ്പാ ഹാലേലൂയ, ഹാലേലൂയ. കർത്താവേ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ഒരു രോഗി പോലും കർത്താവെ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചരിത്രമില്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവേ നിന്നെ തൊട്ടവരോ നീ തൊട്ടവരോ ഒന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കാതെ മടങ്ങിയ ചരിത്രമില്ലല്ലോ കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ. ഇന്ന് കർത്താവെ സന്ധ്യാവേളയിൽ അടിയങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുക്കലല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു വൈദ്യന്റെ അടുക്കലല്ല കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഉടയവനായ ഹാലേലൂയ സകലത്തിന്റെ അധിപതിയായിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ കർത്താവിന്റെ അരികിലാണല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ലോക വൈദ്യന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായ ഞങ്ങളുടെ വൈദ്യനായ ഹാലേലൂയ യേശുവിന്റെ അടുക്കലേക്കാണല്ലോ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കർത്താവേ. അപ്പച്ചാ സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ. അത്ഭുതകരമായി വിടുതൽ അയക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹാലേലൂയ, ഹാലെ. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പക്ഷപാതക്കാരനായ വ്യക്തിയെ അപ്പച്ചാ 4 പേർ ചുമന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഹാലിലെ ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് പരിപൂർണ വിടുതൽ ഹാലിൽ യേശു കൊടുത്തുവെങ്കിൽ അപ്പാ ഹാലേലൂയ പ്രിയ അങ്കിളിന്റെ ഹാലേലൂയ ഈ ജെയിംസ് അങ്കിളിന്റെ വിഷയമായിട്ട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കടന്നു വരികയാണപ്പാ. നീ അത്ഭുതം ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്വർഗീയ വിടുതലിനെ നീ അയക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. യേശുവേ സ്തോത്രം. ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ. അപ്പാ സ്വർഗം അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. അപ്പാ നീ വിടുതൽ അയച്ചിരിക്കാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. ഹാലേലൂയ. അത്ഭുതകരമായ വിടുതൽ കർത്താവിന്റെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീ അയച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. ഹാലേലൂയ. പ്രത്യേക മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ.
വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദിശ സിസ്റ്ററിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തക്ക സമയത്ത് ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ വിവാഹം നടക്കുവാൻ പിതാവ് ആരോഗ്യത്തോടെ കർത്താവെ ആ വിവാഹത്തിലെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പങ്കെടുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കുടുംബത്തിന്റെ സകലവിധ ആവശ്യങ്ങളും അതിലും കരം കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. പ്രിയാഹ മാതാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബലപ്പെടുത്തണമേ, ശക്തീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഇടറിപ്പോകാതെ തളർന്നു പോകാതെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ നിൽക്കുവാൻ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ആ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. സ്വർഗം അത്ഭുതം ചെയ്തനാട് സ്തോത്രം. കർത്താവ് വിടുതലയച്ചിരിക്കാൻ സ്തോത്രം. യേശു കർത്താവിന്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. പ്രത്യേക നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഈ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് ജെയിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് നടക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് വന്നാണ്. നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും പ്രാർത്ഥിക്കണം. മകളുടെ വിവാഹം അടുത്തിരിക്കും. മകളുടെ വിവാഹം സന്തോഷിതമായി നടക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വ്യക്തിപരമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവ് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിടുതൽ നൽകും. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനിടയാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു തെലുങ്ക് പാട്ട് കൂടി പാടാം. ఎబెనేజరే ఎబెనేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. ఎబెనేజరే ఎబెనేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే అయ్యా. ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే అయ్యా. ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, ఆ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదను. పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, ఆ పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదను. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. ఎల్రోయి ఎల్రోయి నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. అయ్యా నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. అయ్యా నన్ను చూచావే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. ఆరాధన 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 ఆరాధన. యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. ఓ యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. అయ్యా స్వస్థపరచావే ఓ వందనమయ్యా. అయ్యా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, నా పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. ఆరాధన 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 ఆరాధన. ఎబెనేజరే ఎబెనేజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే
ఎబినెజరే ఎబినెజరే ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే అయ్యా, ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే అయ్యా, ఇంతవరకు ఆదుకున్నావే. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, నా పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. ఆరాధన 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 ఆరాధన. యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. యెహోవా రఫా యెహోవా రఫా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. అయ్యా స్వస్థపరచావే, ఓ వందనమయ్యా. అయ్యా స్వస్థపరచావే వందనమయ్యా. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధిందు, పూర్ణ బలముతో ప్రేమించదన్. ఆరాధన 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 స్తుతి 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 ఆరాధన 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 స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన. హల్లెలూయా. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. హల్లెలూయా. స్తోత్రం. ఒక్క స్తోత్రం చేయండి. హల్లెలూయా. ప్రత్యేక పరిశుద్ధాత్మ ఒక శక్తి మన మధ్య ఉంది. ప్రత్యేక పరిశుద్ధాత్మ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు మాతో మాట్లాడడానికి ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. ప్రతి ఒక్కరితో ప్రభు మాట్లాడడానికి ప్రార్థన చేద్దాం. హల్లెలూయా. పరిశుద్ధాత్మతో శక్తితో నింపి హల్లెలూయా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో నీ బలముతో మమ్మల్ని నింపండి ప్రభువా. ప్రార్థన చేయండి. ఎవరు కూడా మౌనంగా ఉండదు. హల్లెలూయా. ప్రభువా మమ్మల్ని నింపండి ప్రభువా. వాక్యం ద్వారా ప్రభువా మాతో మాట్లాడండి ప్రభువా. ప్రభువా స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. నీ మమ్మల్ని ఒక్కసారి చూపి మమ్మల్ని దర్శించండి ప్రభువా. నీ కనికరంతో కనికరం మాకు కావాలి. మీ దయాహస్తం మా తోడునైనా అద్భుత కార్యం మా కోసం చేయండి ప్రభువా. ప్రభువా స్తోత్రం 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 స్తోత్రం.
మీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం స్తోత్రం 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 హల్లెలూయా స్తోత్రం అద్భుత కార్యం దేవునికి స్తోత్రం చేయండి హల్లెలూయా మన మధ్య ఉన్నారు వాక్యం నుంచి మాట్లాడతారు ప్రత్యేకంగా ఒకసారి పృథ్వీ కోసం ప్రార్థన చేయండి బ్రదర్ ఈ వాక్యం మనం వినిపించాలి దేవుని యొక్క వాక్యం స్పష్టంగా మాట్లాడడానికి ప్రతి ఒక్క జీవితంలో టచ్ చేయడానికి గొప్ప విడుదల వాక్యం ద్వారా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా పొందడానికి ప్రార్థన చేద్దాం ఒకసారి మార్నింగ్ సిస్టర్ నీకు అసాధ్యమైనది ఏమీ లేదు ప్రభు. నీకు స్తోత్రములు దేవా. పరిశుద్ధుడా 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 నీకు వందనములయ్యా తండ్రి. యేసయ్యా ప్రతి బిడ్డని జ్ఞాపకం చేసుకునేవా స్తోత్రములయ్యా తండ్రి. ఎవ్వరు చెడుగా మాట్లాడుకోద్దయ్యా తండ్రి. స్తోత్రములయ్యా దేవానికి వందనములు ప్రభా. అయ్యా ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని పేరు పేరున జ్ఞాపకం చేసుకుని దీవించమని అనుదినం తండ్రి నిన్ను ఆరాధించే కృపని మాకు దయచేయమని యేసునామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్ ఆమేన్ ఆమేన్. బ్రదర్ మాతో వాక్యం నుంచి మాట్లాడుతున్నారు. సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా సార్? హలో హలో సార్ వాయిస్ వినిపిస్తుందా? ఓకే ఓకే. అందరూ కూడా చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం దేవుని సహాయం కోసం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా కళ్ళు మూసుకోండి. వాయిస్ ఓకే అండి? హలో అన్నా, నేను స్టూడియోలో ఉన్నానా? మనోడు పంపించాడంట మళ్ళీ. ఓకే. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. ప్రైజ్ లార్డ్. సార్ ఓకేనా సార్? వాయిస్ ఓకేనా? ఓకే 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 రైట్ సార్. కంటిన్యూ సార్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఓకే.
పరిశుద్ధుడా ప్రేమ గల తండ్రి, నాయన నీ ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి. అయా నీ మహా గొప్ప కృపను బట్టి నాయన ఈ రోజు ఈ సమయం ముందు ప్రభా ఈ లైవ్ లోని అయా మీ వాక్యాన్ని ధ్యానించడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప కృపకై వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. అయా మరి ఈ సమయంలో ప్రభా ఎంతో మంది నాయన ఈ భూమి మీద నలుదిక్కుల ప్రభా కొంతమంది నాయన మరి అనేక సమస్యలు గుండా వెళ్తూ ఉండొచ్చు. ఆయా కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం లేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉండొచ్చు. ఆయా ఉద్యోగాల్లో సమస్య గుండా వెళ్తున్న వారు ఉండొచ్చు ప్రభా. ఆయా అటు వారిలో మమ్మల్ని ఉంచకుండా నీ కృపను బట్టి నాయన ఈ సమయంలో ప్రభా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి మాకు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛకై వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీ ఆత్మ చేత ఈ లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని కూడా దర్శించండి. మీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని సత్యాన్ని గ్రహించినట్లు మాకు జ్ఞానమును దయచేయండి తండ్రి. మీ ఆత్మతో ముందు నడిపించి నాయన ఈ వాక్య భాగమే ధ్యానిస్తున్నప్పుడు నాయన మాలో ఒక నూతన ఉజ్జీవము ఒక నూతన మార్పు మాలో రావాలి ప్రభా. అటు కృపను దయచేయండి. ఏదో లైవ్ లో మేము పార్టిసిపేట్ చేశాము కదా అని చెప్పి ఊరికే ఉండిపోవడానికి వీల్లేదు నాయన. ఈ సమయం నాయన మా జీవితాల్లో ఉపయోగపడాలి ప్రభా. అటు కృపను దయచేయమని మరి వాక్య భాగాన్ని ధ్యానించబోతుండగా మాతో మాట్లాడి బలపరిచి మరి ముఖ్యంగా నాయన ఈ వాక్య భాగం ద్వారా మీతో బహు దగ్గరగా జీవించే వారిగా ఆయా అందరికీ నాయన మాదిరిగా ఉండేవారిగా మేము కృపను పొందుకున్నాక సహాయం దయచేయమని యేసయ్య శక్తి గల నామములో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. మొదటిగా ఈ లైవ్ లో వీక్షిస్తున్న మీ అందరూ కూడా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్య నామంలో వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మనము ఈ లైవ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న మనందరం కూడా క్రైస్తవులుగా ఈరోజు ఈ లోకంలో చలామణి అవుతున్న వారు. అయితే యేసయ్యను మనం రక్షకునిగా అంగీకరించాము, మన పాత రోత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టాము, అంతా బాగుంది. కానీ ఈ క్రిస్మస్ కాలంలో ఈ క్రిస్మస్ నెలలో మనం యేసయ్యను గురించి మనం 10 మందికి చెప్తున్నప్పుడు కావచ్చు, లేక యేసయ్యను మనం మననం చేసుకుంటున్నప్పుడు కావచ్చు, అసలు యేసుక్రీస్తు ఈ భూమి మీద రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి అనేది మనం ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా తెలుసుకొని ఉండాలి. ఎందుకంటే ఉదాహరణకు మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఒక ఉదాహరణ కోసం మీకు చెప్తున్నాను. ఒక వ్యక్తి ఒక మొబైల్ కొనాలనుకోండి. తాను ఆ మొబైల్ కొనే ముందు దాని గురించి ఏదైతే తాను తెలుసుకోవాలని ఆశపడుతుండో దాని గురించి 10 మందిని అడుగుతాడు. లేక యూట్యూబ్‌లోనో, లేక స్నేహితులనో ఇలా ఈ విధంగా కొన్ని రకాలుగా తాను తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకనంటే తాను ఒక వస్తువుని కొనబోతున్నాడు కాబట్టి, ఆ వస్తువుని ఏ విధంగా వాడాలి, అది ఏ విధంగా దాన్ని యూజ్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి తాను ముందుగానే దాని గురించి తెలుసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. ఇది సాధారణంగా ప్రతి మనిషి చేస్తున్నటువంటి ఒక ప్రయాస. అయితే ఆ వ్యక్తి తాను తెలుసుకున్నది ఏదైతే మొబైల్ కోసం తెలుసుకున్నాడో, అది కేవలం ఈ లోకంలో తాను బ్రతికున్నంత కాలం మాత్రమే అది ఉపయోగపడుతుందనేది తాను లేక మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఎందుకనంటే ఆ మొబైల్ అనేది మనం చనిపోయిన తర్వాత మన నుంచి వేరైపోతుంది. మన దగ్గర నుంచి వేరే వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే అది మొబైల్ అనేది మన జీవిత కాలంలో శాశ్వతమైనది కాదు అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే ఒక శాశ్వతం కాని దాని కోసం మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. అయితే అది మొబైల్ విషయంలో కావచ్చు, లేదంటే ఒక వాహనాన్ని కొనే విషయంలో కావచ్చు, లేదంటే మనం ధరించే వస్త్రాల విషయంలో కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా మనం కొనాలని ఆశపడుతున్నప్పుడు దాని గురించి మొదటిగా మనం చాలా ప్రయత్నాలు చాలా మంది దగ్గర నుంచి మనం రివ్యూస్ గాని తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. అయితే ఇదంతా కూడా ఒక లోక సంబంధమైనది అని మనం గుర్తించాలి. అయితే మన ప్రధానంగా ప్రతి క్రైస్తవుడు ఏదైతే మనం గుర్తుంచుకోవాలంటే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకొచ్చారు అనేది మనం ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకొనుండాలి. ఒక వ్యక్తి రోడ్డు మీద బండి తీసుకొని వెళ్తున్నాడు అనంటే, తనకొక గురి, ఒక గమ్యం ఉంది. ఏందనంటే, నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి అని తాను అనుకోని బండి స్టార్ట్ చేసుకొని రోడ్డు మీద వెళ్తానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. తనకొక గురి ఉంది. ఏందంటే, నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి, లేక నేను జాబ్‌కెళ్ళాలి, లేదంటే నేను కాలేజీకి వెళ్ళాలి, లేదంటే వేరే పని మీద ఎళ్ళాలి. అంటే ఒక ఉద్దేశంతో తాను బయలుదేరి తన వాహనం మీద వెళ్తూ ఉంటాడు. ఈరోజు క్రైస్తవుడిగా నువ్వు నేను పిలువబడుతున్న మనం ఏ ఉద్దేశంతో ఈ భూమి మీద బతుకుతున్నాం అనేది ఒకసారి మనం ప్రశ్నించుకోవాలి. ఈ ప్రశ్న అనేది మన ఇంటి పక్క వారు కావచ్చు, మన స్నేహితులు కావచ్చు, ఇది ఎవరు అవసరం లేదు మనకి. ఎందుకనంటే మనం ఏదైతే ఒక పేరు పెట్టుకున్నాం, యేసుక్రీస్తు యొక్క విశ్వాసి అని ఒక పేరు మనం పెట్టుకున్నప్పుడు మనకంటూ దాని గురించి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత అనేది మనకు ఖచ్చితంగా ఉందండి. ఒకవేళ అది తెలుసుకోకుండా నువ్వు రక్షణ పొందుకొని 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు అవుతున్నా నువ్వు ఈ యొక్క వాస్తవాన్ని తెలుసుకోకుండా చలామణి అవుతున్నట్లయితే ఒక్కసారి నిన్ను పరిశీలించుకోవాలి.
ఏ ఉద్దేశంతో నువ్వు యేసయ్యను అంగీకరించావు, ఏ ఉద్దేశంతో నీ జీవితాన్ని కొనసాగిస్తావు అనేది నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు తెలుసుకోవాలి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు అసలుకి ఈ భూమి మీద ఎందుకు వచ్చారు? దానికంటే ముందుగా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఒక 4 విషయాలని మీకు ఉదాహరణగా నేను వివరిస్తాను. ఉదాహరణకి ఒక వ్యాపారస్తుడు తాను ఒక ఉద్దేశంతో తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. సాధారణంగా ప్రతి వ్యాపారస్తుడు కూడా తనకున్నటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే, తాను కలిగి ఉన్న ఆ వ్యాపారం ద్వారా లాభాన్ని సంపాదించి అభివృద్ధి పొందుకోవాలి అని ఒక ఆశ పడుతూ తాను ఒక ఉద్దేశంతో తన వ్యాపారాన్ని ప్రారంభిస్తాడు. ఇది వ్యాపారస్తుని యొక్క ఒక ఉద్దేశం అన్నమాట. అదే రీతిగా ఒక తండ్రిని తీసుకుందాం. మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తండ్రి గావచ్చు, లేక తల్లి గావచ్చు, లేదంటే ఇంటిలో ఉన్నటువంటి పెద్దవారు గావచ్చు. అయితే వారికి బిడ్డల పట్ల ఉన్న బాధ్యత లేక బిడ్డల పట్ల ఉన్న ఒక ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, నా బిడ్డలు మంచిగా చదువుకోవాలి, మంచి జాబ్ సంపాదించాలి, లైఫ్‌లో వాళ్ళు సెటిల్ అవ్వాలి. వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడి ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వారంతట వారే జీవితాన్ని కొనసాగించగలగాలి అనే ఒక ఉద్దేశ్యంతో బిడ్డల్ని పెంచటానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళు చదువు కోసం ఆ తండ్రి కావచ్చు, తల్లి కావచ్చు, రేయింబగళ్ళు కూడా కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళ బిడ్డలు కావచ్చు చదివించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఈ తండ్రిగా, తల్లిగా బిడ్డల పట్ల 2 ఉద్దేశాలు ఖచ్చితంగా ప్రతి తల్లిదండ్రి కూడా తన బిడ్డల పట్ల కలిగి ఉంటారు. అది మనందరికి తెలిసిందే. మొదటగా వచ్చేసి ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, తన బిడ్డలు చక్కగా చదువుకొని మంచి జాబ్ సంపాదించి పెద్దవారైన తర్వాత తల్లిదండ్రిగా ఉన్న వాళ్ళని మంచిగా చూసుకోవాలి. మంచిగా ఆహ్, ఆహ్, ఏ లోటు లేకుండా వాళ్ళు కాపాడుకోవాలి. నా బిడ్డ ఆ విధంగా నన్ను కాపాడుకుంటాడు కాబట్టి, నా బిడ్డకి నేను ఎంత కష్టమొచ్చినా, ఎంత ప్రయాసపడినా నా బిడ్డను ఖచ్చితంగా నేను చదివించి మంచి ప్రయోజకం చేస్తాను అనే ఒక ఉద్దేశాన్ని తల్లిదండ్రి ఖచ్చితంగా ఈ రోజుల్లో కలిగి ఉంటారు. ఇదొక ఉద్దేశ్యం. రెండో ఉద్దేశ్యం ఏందనంటే, ఆ కుమారుడు ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా తనంతట తానే ఒక ప్రయోజకుడు అవ్వాలని ఒక ఆశపడతారు. అయితే ఇది కుటుంబంలో ఒక తండ్రి లేక తల్లి యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. మూడవ వ్యక్తిని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చదువుకుంటున్నప్పుడు స్కూల్లో టీచర్స్ గావచ్చు, లేదంటే కాలేజీలో లెక్చరర్స్ గావచ్చు, వాళ్ళకంటూ ఒక ఉద్దేశ్యం ఉంటదండి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఈ యొక్క ప్రార్థన యొక్క కూడిక పెట్టడానికి ఒక ఉద్దేశ్యం ఉంటది. ఏ ఉద్దేశ్యం అంటే మనందరం గూడా దేవునిలో ఎదగాలి. దేవునితో ఇంకా ఆయన దగ్గరగా జీవించాలి. దేవుని యొక్క ప్రేమను, సమాధానాన్ని మన జీవితంలో ఇతరుల పట్ల కనపరిచి, వారికి మనం దేవుణ్ణి పరిచయం చేయాలనేది ఒక ఉద్దేశ్యం మనకుంటుంది. అయితే ఒక టీచర్‌కి ఉన్న ఉద్దేశ్యం ఏంటనంటే, తనకివ్వబడిన ఆ క్లాస్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టూడెంట్స్‌కి తన సబ్జెక్ట్ విషయంలో తాను చక్కగా లెసన్స్ చెప్పి తన ఆధీనంలో ఉన్న లేక తన క్లాస్‌లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టూడెంట్స్ అందరూ గూడా ఆ సబ్జెక్ట్‌లో మంచి మార్కులతో పాస్ అవ్వాలని తను ఆశపడతా ఉంటాడనమాట. ఎందుకు అనంటే తన ఉద్దేశ్యం ఏంటనంటే, నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ సబ్జెక్ట్ విషయంలో ఆహ్, ఈ యొక్క టీచర్‌గా నాకిచ్చినట్టు ఈ బాధ్యతలో నాకిచ్చిన ఈ టీచింగ్‌ని చక్కగా స్టూడెంట్స్‌కి చెప్పి, నా సబ్జెక్ట్‌లో నేను మంచి మార్కులతో బిడ్డలు క్లాస్‌లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళని మంచి మార్కులు సంపాదించిన తర్వాత నాకంటూ ఒక మంచి పేరొస్తది. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మన మన ఏరియాలో ఉన్న ఒక ఎమ్మెల్యేని తీసుకున్నట్లయితే, తనకిచ్చినటువంటి బాధ్యతను బట్టి తనకిచ్చిన ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రాబ్లమ్‌ని గూడా తను సాల్వ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే వాటన్నిటిని తాను చక్కగా చేస్తాడో, తనకంటూ ఒక మంచి అభిప్రాయాన్ని సంపాదించుకుంటాడు. ఎందుకు అనంటే, తనకి ఓటేసి గెలిపించింది ఎందుకు అనంటే, ప్రజలకు మంచి చేయాలని. ఇక్కడ టీచర్‌ని మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఆ టీచర్ ఏందనంటే, తనకి ఇచ్చినటువంటి క్లాస్‌లో ఉన్న స్టూడెంట్స్‌కి చక్కగా తనకిచ్చిన సబ్జెక్ట్‌ని బోధించి, తాను ఒక గుర్తింపును పొందుకోవాలి. పలానా టీచరు తన క్లాస్‌లో ఉన్న స్టూడెంట్స్‌కి చక్కగా లెసన్స్ చెప్పి, అందరికి గూడా సబ్జెక్ట్‌లో మంచి మార్కులు సంపాదించేలాగా ప్రయాసపడ్డాడు అని తాను ఒక గుర్తింపు పొందుకోవడానికి ఆ టీచరు ప్రతిరోజు గూడా క్లాస్‌లో కష్టపడి లెసన్ చెప్తా ఉంటాడనమాట. ఇది టీచర్ యొక్క ఉద్దేశ్యం. నాలుగోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఉద్యోగంలో. ఉద్యోగంలో ఉన్నటువంటి యజమానుడు ఉంటాడు. అంటే మన పై అధికారులుంటారు. వాళ్ళకున్నటువంటి ఉద్దేశ్యం ఏందనంటే, తన పైనున్నటువంటి అధికారి తనకేదైతే బాధ్యత ఇచ్చాడో, ఆ బాధ్యత విషయంలో తాను ఒక గుర్తింపు పొందుకోవాలి. దాని ద్వారా ఆ కంపెనీ అభివృద్ధి చెందాలి అనే ఒక ఉద్దేశ్యంతో తానేం చేస్తారంటే, తన కింద ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి తాను నియమ నిబంధనలు పెట్టి తా దాని కోసం ఆ గుర్తింపు కోసం ప్రయాసపడుతూ ఉంటాడు. అయితే ఈ నలుగురిని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే, ఒక వ్యాపారస్తుని మనం తీసుకున్నామనుకోండి, తాను లాభం సంపాదించడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. లేదంటే తన కింద పనిచేస్తున్న వారిని ఎంతో మోటివేషన్ చేయడానికి, లేదంటే ఏదైనా ఆఫర్స్ పెట్టడానికి గాని, లేదంటే ప్రజల్ని ఆకర్షించడానికి ఏదైనా కొత్తగా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకు అనంటే, తాను
లాభం పొందటానికి. ఈ రెండో వ్యక్తిగా తండ్రి మనం తీసుకున్నట్లయితే తాను వృద్ధాప్యం వచ్చినప్పుడు తన బిడ్డలు తనను ఏ కష్టపడకుండా, ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటారు అనే ఒక ఉద్దేశంతో. అదేవిధంగా టీచర్‌ని చూసుకున్నట్లయితే స్కూల్ అంతట్లో గావచ్చు, లేదంటే కాలేజ్ అంతట్లో కావచ్చు, మంచి ఒక గుర్తింపుని చక్కని ఒక టీచర్‌గా తాను ఒక గుర్తింపు పొందుకోవటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అయితే ఉద్యోగంలో గూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే అంటే ఈ నలుగురిని గూడా మనం జాగ్రత్తగా ఒకసారి వ్యక్తిగతంగా మనం పరిశీలన చేసుకున్నట్లయితే, ఈ నలుగురు గూడా వాళ్ళ వ్యక్తిగత విషయాలలో వారు అభివృద్ధి పొందుకోవడానికి లేదా మంచి పేరు సంపాదించుకోవడానికి తమ కిందున్న వారికి బాధ్యతలు అప్పచెప్తూ ఉంటారు. లేదంటే వాళ్ళ పట్ల ఉద్దేశాలను కలిగి ఉంటారు. కానీ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రతి మనిషిని గూడా సృష్టించినప్పుడు ఏ ఒక్క స్వలాభం కోసం మనిషిని సృష్టించలేదండి. ఏ విధంగానంటే ప్రతి మనిషి గూడా తనతో సహవాసం కలిగి ఉండాలని, లేక తనతో ఒక స్నేహితునిగా మెలగాలని, లేక తనను సంతోషంగా లేదా మనస్ఫూర్తిగా ఆరాధించాలని ఒక ఉద్దేశంతోనే మనిషిని సృష్టించాడు గానీ, "ఏ మనిషి నువ్వక్కడుండు. నువ్వు నా దగ్గర రావాలంటే 10 అపార్ట్‌మెంట్ తీసుకోవాలి. లేదంటే ఇన్ని డబ్బులు చెల్లించాలి. లేదంటే నువ్వు అంత అంత దూరం ప్రయాణం చేయాలి" అనే ఒక రిస్ట్రిక్షన్ మాత్రం దేవుడు పెట్టలేదండి. చూడండి ఈ లోక సంబంధమైన మనుషులకి మనల్ని సృష్టించిన దేవునికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉందో చూడండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ప్రతి మనిషిని గూడా సృష్టించినప్పుడు ఏ విధమైనటువంటి రిస్ట్రిక్షన్‌తో మనిషి సృష్టించలేదండి. ప్రధాన ఉద్దేశ్యం ఏందనంటే తనతో సహవాసం కలిగి జీవించాలనే ఒక ప్రధాన ఉద్దేశ్యంతో మనిషిని సృష్టించుకున్నాడండి. అయితే ఉదాహరణకు మనం వాక్య భాగంలోకి వెళ్దాం. ఇప్పుడు మెయిన్ వర్స్‌కు మనకు వెళ్దాం. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఎందుకంటే ఈ వచనాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటున్నానంటే ఈ యొక్క మాసము మనం క్రిస్మస్ నెలలో ఉన్నాం కాబట్టి చాలా మంది యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వాళ్ళు ఈరోజు క్రిస్మస్ 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 అని 10 మందికి చెబుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ అసలు యేసుక్రీస్తు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకొచ్చాడు అనేది చాలా మందికి తెలీదనమాట. ఎందుకు తెలీదు అనంటే బహుశా వారిలో ఒక నిర్లక్ష్యం కావచ్చు. లేదంటే వారు వెళుతున్న సంఘ కాపరి వారికి సరిగా తెలియచేయకపోవడం కావచ్చు. అది 2 కారణాలు ఉండుండొచ్చు. కానీ ఈరోజు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు ఈ భూమి మీదకి రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది? ఆయన రావడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది? అనేది మనం ఒకసారి ధ్యానిద్దామండి. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం నుంచి. ఎవరైనా చదవగలిగితే చదవండి. సరే అందరికి వినిపించేలాగా వీలుంటే. ఓకే. చదువుతాను. నేను చదువుతాను వినండి. ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం. మరియు నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలగజేసెదను. అది నిన్ను తల మీద కొట్టును. నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టుదు అని చెప్పెను. ఆయన స్త్రీతో నీ ప్రయాసము నీ గర్భవేదనను నేను మిక్కిలి హెచ్చించెదను. వేదనతో పిల్లల కందువు. నీ భర్త ఎడల నీకు వాంఛ కలుగును. అతడు నిన్ను ఏలునని చెప్పెను. చూడండి ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా ఒక్కసారి పరిశీలనగా ఈ యొక్క 15వ వచనాన్ని జాగ్రత్తగా మనం చదివినట్లయితే టోటల్ గా ఈ బైబిల్ మొత్తం కూడా ఈ ఒక్క వచనం మీద ఆధారపడి ఉంది అనేది మనం గుర్తించగలుగుతాం. ఎందుకనంటే మనిషి తాను పుట్టినప్పుడు తనలో ఏ లోపము లేదు. తనలో ఏ యొక్క ద్వేషం లేదు. ఏ పాపము లేదు. అంటే ప్రారంభ మనిషి అయిన ఆదాము విషయంలో. అయితే ఎప్పుడైతే తనలో పాపము లేక దేవుని పట్ల అవిధేయత ప్రారంభించిందో లేక తనలో ప్రవేశించిందో అప్పుడు ఆ ప్రభువు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకు రావాలి అనే ఒక ఉద్దేశం ప్రారంభమైందనమాట. ఇక్కడ 15వ వచనంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే నీకును స్త్రీకిని నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలిగి చేసేదను. చూడండి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి రాకముందు మొట్టమొదటిగా తన గురించి ప్రవచనం ఎక్కడ ప్రారంభమైందనంటే ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనం అండి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది మనం చూస్తా ఉంటాం యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారయ్యా అని అంటే పాపులని రక్షించడానికి అని అంటారు. ఇది కరెక్టే. బైబిల్ పరంగా బైబిల్లో రాసిందే వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దీనికి మనం తప్పు పట్టడానికి వీల్లేదు. కానీ దానికంటే అతి ప్రధానమైనది ఏంటంటే ఏదైతే ఆదాము దేవునితో కలిగి ఉండవలసినటువంటి ఆ సహవాసాన్ని కోల్పోయాడో ఆ సహవాసాన్ని తిరిగి కల్పించడానికి మాత్రం వచ్చాడు గాని కేవలం నిన్ను
రక్షించి ఓ బాబు నేను రక్షించా అని రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టడానికి రాలేదు. ఇప్పుడు మన చిన్న బిడ్డలను మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటిగా తనకి నడవటం రాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు ఏం చేస్తారంటే అసలు నడవడానికి రాని ఆ పిల్లవాడిని ఏం చేస్తారంటే నడిపించడానికి ఏం చేస్తారు, ప్రయత్నం చేసేలాగా చేస్తూ ఉంటారు. ఏ విధంగా అంటే అతను నుంచోబెట్టి అటొక చెయ్యి ఇటొక చెయ్యి పట్టుకొని నడిపిస్తా ఉంటారు. ఈ నడిపించేది ఎవరు అని అంటే తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు. అంటే మొట్టమొదటిగా తనలో ఆ మార్పుని ప్రారంభించింది ఎవరు అని అంటే ఆ కుటుంబ సభ్యులే. అప్పటి వరకు ఆ బిడ్డలోని నడవాలని గాని ఆలోచన వచ్చినా గాని తను నడవలేడు. ఎందుకనంటే నడవడానికి శక్తి లేదు అతనికి. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ తల్లి కావచ్చు, తండ్రి కావచ్చు, కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యులు కావచ్చు ఆ బిడ్డని చేయి పట్టుకొని నడిపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడో అప్పుడు అతను నడవగలగడానికి ఖచ్చితంగా ప్రయత్నం అనేది ప్రారంభిస్తారనమాట. అయితే మనిషిని యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే పాపులను రక్షించడానికంటే అది కరెక్టే కాదంటలేదు. ఉదాహరణ మనం తీసుకుందాం. ఇప్పుడు ఈ లైవ్ లో ఉన్నటువంటి మనందరం కూడా యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించి మన పాపిష్టి జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి యేసయ్యను మనం అనుసరిస్తున్న వాళ్ళం. అయితే మనం రక్షణ పొందుకున్నాం కదా, మన జీవితం అయిపోయింది కదా, మరి మనం చనిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. ఎందుకని మనం ఇక్కడే ఉన్నాం ఇంకా? యేసుక్రీస్తు వచ్చాడు ఎందుకనంటే పాపులను రక్షించడానికి అని అన్నాం. అయితే మరి పాపులు అయిన మనం రక్షణ పొందుకున్నాం, మరి ఇంకా ఎందుకు ఉండాలి ఇక్కడ? అవసరం లేదు కదా, వెళ్ళిపోవాలి మనం కూడా. ఇప్పుడు మన పని యేసుక్రీస్తు పని ఏంటి అని అంటే మనం రక్షించాలి అని అంటున్నాం. మనం రక్షించాడు, మన పాపం నుంచి విడిపించబడ్డాం. ఇప్పుడు మన పని అయిపోయింది, యేసుక్రీస్తు పని కూడా అది కూడా అయిపోయింది. అయినా కానీ మనం ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాం అంటే ఆ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఆ తండ్రి అయిన యెహోవా దగ్గర మన నిత్య జీవంలోకి ప్రవేశించాలంటే ఇంకా మనం క్రీస్తు స్వారూప్యంలోకి రావాలి. ఇప్పుడు పుట్టిన బిడ్డ వెంటనే నడవాలి అంటే ఒక్కసారికి నడవడు. అతను నడవాలి అని అంటే కొన్ని ప్రయత్నాలు జరగాలి, కొన్ని నెలలు గడవాలి. ఈ ప్రాసెస్ గుండా తాను వెళ్ళినప్పుడే పూర్తిగా తాను తన కాళ్ళ మీద తాను నడవగలుగుతున్నాడు అనమాట. అంటే యేసుక్రీస్తు వారు మన జీవితాల్లో చేసింది ఏందయ్యా అంటే మనల్ని పాపము నుంచి రక్షించి నీతి అనే మార్గంలో నించోబెట్టాడు. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి బైక్ నడపాలి లేదంటే ఏదైనా వాహనం నడిపించాలంటే తనకి ఒక గుర్తింపు ఉండాలి. ఏంది ఆ గుర్తింపు అంటే లైసెన్స్ అనే గుర్తింపు ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆ లైసెన్స్ అనే గుర్తింపును తాను పొందుకుంటాడో తాను ధైర్యంగా రోడ్డు మీదకి తన వాహనాన్ని తీసుకొని వెళ్ళగలుగుతారు అనమాట. ఈ రోడ్డు అనే దాన్ని ఒక ఉదాహరణకి ఆ పరలోకంగా మనం ఒకసారి ఊహించుకుందాం. ఆ మార్గంలో ఒక వ్యక్తి అంటే పాపంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ మార్గంలో ప్రవేశించాలి అంటే తనకి అనుమతి ఉండదు. ఎందుకు అనంటే తనలో పాపం ఉంది. ఇప్పుడు లైసెన్స్ లేకుండా వ్యక్తి రోడ్డు మీదకి వచ్చాడంటే తన మీద ఛానల్ వేస్తారు, పోలీసు వాళ్ళు పట్టుకుంటారు, కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పుడు తాను ధైర్యంగా రోడ్డు మీదకు రాగలుగుతాడంటే తనకంటే ఒక గుర్తింపు కార్డు అనేది ఉండాలి. అయితే ఈ పరలోకం అనే మార్గంలోకి మనం ప్రవేశించాలి అని అంటే మనకొక గుర్తింపు ఉండాలి. ఏం గుర్తింపు అంటే నీతి అనే ఒక గుర్తింపు ఉండాలి, లేక పరిశుద్ధత అనే గుర్తింపు ఉండాలి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే మన జీవితాల్లోని మనం చేస్తూ వచ్చిన పాపాల నిమిత్తం ఏం చేశారంటే తన రక్తం ద్వారా మనల్ని నీతి అనే ఒక మార్గంలోకి తీసుకొచ్చి ఆ మార్గంలో బాబు ఇదిగో ఈ యొక్క నీతి అనే పరలోకం అనే మార్గం, పరలోకానికి వెళ్ళాలి అనే ఒక మార్గంలోని నిన్ను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నుంచోబెట్టాను నాయన. ఈ మార్గంలో నుంచి నువ్వు ఎప్పుడు కూడా వెనుక తిరుగు చూడొద్దు నాయన, నువ్వు ముందుకే కొనసాగాలి అని పౌలు కూడా అంటారు. ప్రభు అంటే విశ్వాసమును కర్తయు దాన్ని కొనసాగించి క్రీస్తు వైపే చూసి మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాలి. పేతురు కూడా యేసుక్రీస్తు వారిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు చక్కగా నడిచాడు, కానీ ఎప్పుడైతే చుట్టూ ఉన్న వాటిని చూసినప్పుడు తను పడిపోయాడు. ఈ యొక్క పరలోకం చేరాలి అనే ఒక మార్గంలోని యేసుక్రీస్తు వారు ఒక వ్యక్తిని తన పాత రోత జీవితాన్ని నుంచి విడిపించి ఆ మార్గంలో నుంచోబెట్టినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చెప్పారంటే బాబు నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను, నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ దగ్గరికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు లేక ఆదరణకర్త వస్తాడు. ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని ఏదైతే మీకు చెప్పానో దానినే మీకు బోధించి దానినే మీకు గుర్తింప చేసి దానిలోనే మిమ్మల్ని కొనసాగించి నిత్య జీవం వెళ్ళేంత వరకు మీకు తోడుగా ఉంటాడు అని చెప్పి అపోస్తులైన వాళ్ళందరూ కూడా అపోస్తుల కార్యం 2వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో వాళ్ళకి చెప్పి యేసుక్రీస్తు వారు తన బాధ్యతను అక్కడ సంపూర్తిగా అక్కడ ముగించి తన తర్వాతి బాధ్యతను పరిశుద్ధాత్మ దేవునికి అప్పగించి తను వెళ్ళిపోయాడు. అయితే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చి ఏం చేశారనంటే పాపం అనే ఒక ఊబిలో పడి ఉన్నటువంటి మనల్ని పరిశుద్ధత అనే మార్గంలో నుంచోబెట్టాడండి. ఈ రోజు పరిశుద్ధత అనే మార్గంలో ఉన్నటువంటి మనం ఏం చేయాలంటే మనం నిత్య జీవానికి పొందుకునేలాగా ఆ మార్గంలోనే నడుస్తూ వెళ్ళాలి. కానీ ఏ రోజు కూడా మన జీవితంలో కష్టం వచ్చిందని,
ఇంట్లో గొడవలు వస్తున్నాయని గాని, ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు వస్తున్నాయని గాని, లేక ఇరుగు పొరుగు వారి సూటిపోట్లు మాటలు కావచ్చు, ఏ సమస్య అయినా సరే ఆ సమస్యను బట్టి తిరిగి మనం వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళొద్దని ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఏం చేశారంటే మనకి పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మన దగ్గర పెట్టాడండి. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎక్కడో ఉండడు, ఎక్కడో మార్కెట్ లో ఉండడు, రోడ్డు మీద ఉండడు, లేదంటే మందిరంలోనే ఉండడు, ఎక్కడ ఉండడండి. మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ మనతోనే ఉంటాడు. ఎప్పుడు దాకా ఉంటాడంటే మనం ఈ లోకయాత్ర ముగించేంత వరకు ఆయన మన పక్కనే ఉంటాడు. కాబట్టి బైబిల్లో కూడా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆయనను దుఃఖపరచవద్దు, ఆయనను అభ్యంతరపరచవద్దు, ఆయనను వ్యతిరేకపరచవద్దు, ఆయన చెప్పినట్టుగా జీవించండి అని చాలా సందర్భాల్లో బైబిల్లో కూడా మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఈ రోజు క్రైస్తవుడుగా నువ్వు నేను చలామణి అవుతున్నాము. అయితే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారు అని అంటే కేవలం మనం రక్షించడానికి మాత్రమే రాలేదండి. ఈ యొక్క ఎవరైతే ఈ యొక్క అంశం మీద యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు అనే ఒక భ్రమలో మాత్రం ఏ ఒక్కరు కూడా ఉండటానికి వీల్లేదండి. ఎందుకంటే మన దేవుడు ఏదో రక్షించి రోడ్డు మీద వదిలిపెట్టి, అరే బాబు నేను రక్షించాను ఆయన, వెళ్ళిపోయాక నీ దారి నువ్వు చూసుకో అని వదిలిపెట్టడానికి రాలేదండి. అంత నిర్లక్ష్యంగా వహించే దేవుడు మన దేవుడు కాదు. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు సాధారణంగా చాలా మంది మనం వింటున్నప్పుడు ఆయన రక్షణ కోసం వచ్చాడు, రక్షించడానికి వచ్చాడు, పాపులను రక్షించడానికి అవును రక్షించడానికి వచ్చాడు కాదంటలేదు. తర్వాత నువ్వు రక్షణ పొందుకున్నావు, మరి చనిపోవచ్చు కదా, నువ్వు చనిపోయి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళిపో. వెళ్ళలేవు. ఎందుకు వెళ్ళలేవు అని అంటే పౌలు కొన్ని సందర్భాల్లో పత్రికలు రాస్తున్నప్పుడు మీ అందు క్రీస్తు స్వారూప్యము ఏర్పడేంత వరకు నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుచున్నది అని అంటాడు. అంటే చూడండి, ఆ ప్రసవ వేదన అనే ఈ యొక్క చిన్న దాని గురించి మనం ఒకసారి 2 నిమిషాలు మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న తల్లులకి మీకు అనుభవం ఉంటుంది. ఒక బిడ్డని ఒక తల్లి ఆ ఆ కనాలి అని అంటే ఆ తల్లి తన ప్రాణం పోయేంతగా బాధపడుతుంది. అంటే ఇక్కడ అపోస్తులైన పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారంటే మీ అందు క్రీస్తు యొక్క స్వరూపము, అంటే స్వరూపం అంటే రూపం, కనిపించే రూపము, వస్త్రధరణ, హెయిర్ స్టైలు అది కాదండి. స్వరూపం అంటే స్వభావం అని అర్థం. స్వభావం అంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఏ రీతిగా తను ప్రవర్తించారు అంటే తన స్వభావాన్ని ఆ తన గురించి రాసిన సువార్తల్లో మనకు చూసామో అలాంటి స్వభావము మన యందు ఏర్పడేంత వరకు పౌలు గారు ఏం చేస్తున్నారంట, ప్రసవ వేదన అంటే తాను ఏ విధంగా బాధపడుతుందంటే తాను మరణం పొందినంతగా, అంటే తాను ఒక తల్లి ఏ రీతిగా బిడ్డను కన్నానికి నార్మల్ డెలివరీ అవటానికి ఆ తల్లి ఎంతగా బాధపడుతుంది, ఎంతగా త్యాగానికి తాను పూనుకుంటుందో అంతగా బాధపడుతున్నట్టుగా అపోస్తులైన పౌలు వారు సంఘానికి చెప్తున్నాడు అనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క వాక్య భాగం ద్వారా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చింది కేవలం మనల్ని రక్షించి వదిలిపెట్టడానికి కాదండి. ఈ యొక్క వాస్తవాన్ని ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. దీనికి ఆధారంగా బైబిల్లో నుంచి ఒక 3 రిఫరెన్స్లు మీకు నేను తెలియజేసి ముందుకు వెళ్దాము. మొదటిగా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి మొదటిగా ప్రాఫెసీ మనం ఎక్కడ చూసాము, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో ఆయన గురించి మనం చూసాము. రెండవ ప్రాఫెసీ మనం చూసుకున్నట్లయితే యెషయా 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు, ఐజాయా చాప్టర్ 9 6 to 7th verse. ఓకే అండి. మొదటిగా మనం చూసాం ఇంతగా యేసుక్రీస్తు వారు ఈ భూమి మీదకి రావడానికి మొదటిగా ప్రవచనం ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఆదికాండము 3వ అధ్యాయము 15వ వచనంలో. రెండవదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే యెషయా 9th chapter 6th verse నుంచి చదువుతాను, ఒకసారి మీరు వినండి. ఏలయనగా మనకు శిశువు పుట్టెను, మనకు కుమారుడు అనుగ్రహింపబడెను, ఆయన భుజము మీద రాజ్యభారం ఉండును. రాజ్యభారం ఉండును. ఆశ్చర్యకరుడు, ఆలోచనకర్త, బలవంతుడైన దేవుడు, నిత్యుడగు తండ్రి, సమాధానకర్తయగు అధిపతి అని అతనికి పేరు పెట్టబడును. చూడండి, ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి గురించి యెషయా భక్తుడు ఇక్కడ ప్రవచనం చేస్తున్నారనమాట. తాను ఏ విధంగా పుడతాడో, తనకి ఎటువంటి అధికారం ఇవ్వబడుతుందో అనే దాని గురించి ఇక్కడ
ప్రవచనం మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. అయితే ఇక్కడ మనకి తెలుస్తుంది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారంటే రాజ్యం యొక్క భారాన్ని మోయడానికి వచ్చారు. రెండోదిగా ఆయన సమాధానకర్త. అంటే అక్కడ ఆయన సమాధాన పరచడానికి లేక ఎవరైతే ఆహ్, ఓకే. అంటే ఆయన యొక్క జీవితం గురించి ఆయన ఏ విధంగా రాబోతుండు, ఆయన ఏ విధంగా పరిపాలన చేయబోతుండు అనే దాని గురించి ఇక్కడ యెషయా భక్తుడు 9వ అధ్యాయము 6వ వచనం నుంచి 7వ వచనం వరకు ఈ ప్రాఫెసీ గురించి యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఎప్పుడు ఒకసారి మనం పరిశీలించుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు వారు చెప్పిందేంది? నేను పాపులను రక్షించడానికి వచ్చాను అని తన నోటితో చెప్పాడు. కానీ తన నోటితో చెప్పక మునిపే తన గురించి ప్రవచనం ఏ విధంగా ఉంది? తాను రాజ్యము తన పట్ల తనకు రాజ్యభారం ఉంటుంది అని ఇక్కడ రాయబడి ఉంది. మూడో ప్రొఫెసీ మనం చూసుకున్నట్లయితే యెషయాలోనే మరి 61వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి ఇది మూడవ సందర్భం అన్నమాట. యెషయా గ్రంథము 61వ అధ్యాయము ఇందాల మనం చూసింది ఏంటంటే 9వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో మనం చూసింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క పుట్టుక గురించి మనం చూసాం. ఆయన ఎలాగ పుడతాడు, ఆయనకి ఏమి ఇవ్వబడుతుంది అనేది మనం చూసాము. ఇప్పుడు మూడోదిగా అతను అంటే యేసుక్రీస్తు వారు భూమి మీదకి వచ్చి ఏం చేస్తారు, ఆయన పని ఏంటి అనేది ఆయన పుట్టుక మునుపే దేవుడు ఏం చేశాడంటే ప్రవక్త అయిన యెషయా ద్వారా ప్రజలకు తెలియజేశాడు అనమాట. ఆ ప్రవచనం ఏంటనేది మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదువుదామండి. 61వ అధ్యాయము మొదటి వచనం నుంచి ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ ఐజయా 61 చాప్టర్ ఫస్ట్ వర్స్ 2. ప్రభువు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చి ఉన్నది, దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. చూడండి, ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు వారు కేవలం పాపులని రక్షించడానికి మాత్రం రాలేదండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? దీనులకు సువర్తమానమును ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను. రెండవదిగా నలిగిన హృదయము గల వారిని దృఢపరచుటకును, బంధింపబడిన చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, బంధింపబడిన వారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును, యెహోవా హితవత్తరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును, దుఃఖాక్రాంతులందరినీ ఓదార్చుటకును, సియోనులో దుఃఖించే వారికి ఉల్లాస వస్త్రములను ధరింపజేయుటకును, బూడిదకు ప్రతిగా పూదండను, దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనంద తైలమును, భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతి వస్త్రమును వారికిచ్చుటకు ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు. చూడండి, జాగ్రత్తగా చదవండి. ఇక్కడ చివరిగా ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ఇక్కడ ప్రవచనం ఏం తెలియజేస్తుందంటే దీనులకు సువార్త ప్రకటించడానికి, నలిగిన వారిని దృఢపరచడానికి, చెరలో ఉన్న వారిని విడుదల చేయటానికి, బంధించబడిన వారికి విముక్తి పరచడానికి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చారు అనేది మనకి ఒక ప్రవచనం ద్వారా తెలియజేయబడుతుందండి. ఈ ప్రవచనం ఎక్కడ నెరవేర్చబడింది అంటే లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయం చూద్దామండి. లూకా సువార్త 4వ అధ్యాయము యెషయా భక్తుడు ఏదైతే యేసుక్రీస్తు వారి గురించి ప్రవచనాన్ని అక్కడ పలికాడో ఆ ప్రవచనం యేసుక్రీస్తు వారి జీవితంలో ఎప్పుడు నెరవేర్చబడింది అనేది ఇక్కడ 4వ అధ్యాయంలో మనం జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే 4వ అధ్యాయము 17వ వచనం లేక 16వ వచనం నుంచి 4th చాప్టర్ 16th వర్స్ నుంచి మనం చదువుదామండి. తర్వాత ఆయన తాను పెరిగిన నజరేతుకు వచ్చెను, తన వాడుక చొప్పున విశ్రాంతి దినమందు సమాజ మందిరములోనికి వెళ్ళి చదువుటకై నిలుచుండగా. చూడండి, ప్రవక్త అయిన యెషయా గ్రంథము ఆయన చేతికి ఇయ్యబడెను, ఆయన గ్రంథము విప్పగా. చూడండి, ఇక్కడ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తను ఏ ఉద్దేశంతో భూమి మీదకి వచ్చాడో, ఏ ఉద్దేశంతో తాను భూమి మీదకి పంపబడ్డాడో అనే వాస్తవాన్ని తన నోటి ద్వారా తాను ఏ రీతిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి సమాజ మందిరంలో ఉన్న వారికి తెలియజేస్తున్నారంటే ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది, బీదలకు సువార్త ప్రకటించుటకై ఆయన నన్ను అభిషేకించెను, చెరలోనున్న వారికి విడుదలను, గ్రుడ్డి వారికి చూపును కలుగునని ప్రకటించుటకు, నలిగిన వారిని విడిపించుటకును, ప్రభు హితవత్తరం ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను
పంపి ఉన్నాడు. చూడండి, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ఎందుకనంటే చూడండి, ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు వచ్చారు అనంటే, ఇక్కడ వచనంలో ఏ విధంగా పేదలకు సువార్త ప్రకటించడానికి వచ్చాడో వీటన్నిటిని మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలించుకున్నట్లయితే మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఈ రోజు మనం ఎందుకు యేసయ్యను అంగీకరించాము, యేసయ్యను అంగీకరించిన మనము ఏ విధంగా ఆయన్ని చూస్తూ మనం మన జీవితాన్ని కొనసాగించాలి, ఒకవేళ మనం ఆయన కొనసాగిస్తున్న మనకి ఫ్యూచర్ లో ఏం జరగబోతుంది, లేక మనం ఆయన గురించి తెలుసుకున్నా గానీ ఆయన చిత్త ప్రకారం మనం ఒకవేళ జీవించిపోయినట్లయితే ప్రభు ఆయన యేసుక్రీస్తు వారు ఎంతగా బాధపడతాడో అనే చివరి ఒక వచనాన్ని మనం చదువుకొని ఈ ఒక వాక్య భాగాన్ని ముగించుకుందామండి. చివరిగా ఒక వచనాన్ని చదివి మనం ముగించుకుందాం. మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము లేక 11వ అధ్యాయము చూడండి. ఈ యొక్క చివరి వచన భాగాన్ని మనం చదివి ముగించుకుందామండి. మత్తయి సువార్త 11వ అధ్యాయము 20వ వచనంలో మనం జాగ్రత్తగా చదివినట్లయితే 20, 21 వచనాల్లో 22 వచనాలు మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీ అందరూ కూడా వ్యక్తిగతంగా ఏ ఒక్కరు కూడా నిశ్శబ్దంగా ఉండకుండా మీరు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి బైబిల్ తీసుకొని ఈ వచన భాగాన్ని ఖచ్చితంగా మనం చదవాలి. ఇది మన జీవితంలో మనం గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి వాక్య భాగం అన్నమాట. పిమ్మట ఏ ఏ పట్టణములలో ఆయన విస్తారమైన అద్భుతములు చేసెనో ఆ పట్టణముల వారు మారు మనసు పొందకపోవటం వలన ఆయన వారిని ఇట్లు గద్దింపసాగెను. అయ్యో కొరాజీనా, అయ్యో బెత్తయిదా, మీ మధ్యన చేయబడిన అద్భుతములు తూరు సీదోను పట్టణములలో చేయబడిన ఎడల ఆ పట్టణముల వారు పూర్వమే గోనెపట్ట కట్టుకొని బూడిద వేసుకొని మారు మనసు పొంది ఉందురు. చూడండి, విమర్శ దినమందు మీ గతి కంటే తూరు సీదోను పట్టణముల వారి గతి ఓర్వ తగినదై ఉండునని మీతో చెప్పుచున్నాను. చూడండి, ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చింది భూమి మీదకి అద్భుతాలు చేయడానికి, లేక ఆశ్చర్యకార్యాలు చేయడానికి, లేక మనల్ని పాపములో నుంచి విడిపించి వదిలిపెట్టడానికి మాత్రం కాదనేది మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. ఇక్కడ చదివిన లేఖన భాగంలోని ఏమంటున్నారంటే యేసుక్రీస్తు వారు, నీ జీవితంలో నేను ఎన్నో అద్భుతాలు చేశాను, ఎన్నో ఆశ్చర్య కార్యాలు చేశాను, అయినా గాని నీలో మార్పు లేదు. ఒకవేళ నీ జీవితంలో నేను చేసిన మార్పులను ఒకవేళ నీ ఇంటి పక్కన ఉన్నటువంటి ఒక అవిశ్వాసి జీవితంలో కావచ్చు, లేదా నీతో కలిసి పనిచేస్తున్న ఒక అన్యుని యొక్క జీవితంలో కావచ్చు, లేదంటే నీకు తెలిసిన అన్యుల వాళ్ళ కుటుంబంలో ఒకవేళ నీ అద్భుతాలు చేసి ఉన్నట్లయితే బహుశా అతను రక్షణ పొందుకునేవాడేమో, బహుశా అతను నన్ను ఆరాధిస్తూ నాతో సహవాసం కలిగి నాతో స్నేహితుడిగా జీవించేవాడేమో అని దేవుడు ఖచ్చితంగా మన యొక్క జీవితాన్ని బట్టి బాధపడతాడండి. ఈ రోజు మనందరం కూడా వ్యక్తిగతంగా ఒక్కసారి మనస్ఫూర్తిగా మనం పరిశీలించుకోవాలి. మన జీవితంలో దేవుడు ఖచ్చితంగా మనం ఈ లోకయాత్ర ముగించినప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు మనకి ఖచ్చితంగా వేయటం జరుగుతుంది. ఏంటంటే మొదటిగా, చివరికి ఈ మాటలు చెప్పి నేను ముగించేస్తాను. మొదటిగా, రోజులో 24 గంటలు నీకు నాకు దేవుడిచ్చాడండి. ఈ 24 గంటలు నీకిచ్చినప్పుడు ఈ 24 గంటల్లో ఎక్కువ శాతము నువ్వు దేవుని రాజ్యంలోని ఒక వ్యక్తి ప్రవేశించడానికి నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నావా, లేక నీ స్వార్థము నీ యొక్క స్వలాభం కోసము నువ్వు సమయాన్ని వెచ్చిస్తున్నావా అనేది ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను నన్ను ఈ లోకయాత్ర ముగించినప్పుడు ప్రశ్న వేస్తాడండి. ఈ రోజు నువ్వు క్రైస్తవునిగా క్రైస్తవురాలిగా 10 మందికి చెప్పుకోవచ్చు, నేను క్రైస్తవుణ్ణి, నేను క్రైస్తవురాలిని అని చెప్పుకోవచ్చు. దానివల్ల వాళ్ళు దేవుణ్ణి తెలుసుకుంటారేమో కానీ నీ జీవితం అక్కడే స్టాప్ అయి ఉంటుందనేది వాస్తవాన్ని గుర్తుంచుకోవాలండి. రెండవదిగా తీసుకున్నట్లయితే, దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి సామర్థ్యాన్ని నువ్వు ఏ విధంగా మనుషులు దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడానికి నువ్వు ఉపయోగం చేస్తున్నావు అనేది ఒకసారి ఆ ప్రశ్నకి నువ్వు జవాబు చెప్పగలిగే రీతిగా నువ్వు ఉండాలి. మూడవదిగా వచ్చేసి, నీ కుటుంబంలో నీకు అనేక మంది అవిశ్వాసులు ఉన్నారు. వారి పట్ల నీ బాధ్యత ఏంటి? నీకు అంతమంది అవిశ్వాసులు ఇచ్చా కదా, నువ్వెందుకని వాళ్ళకి సువార్త చెప్పలేకపోతున్నావు? నువ్వెందుకని వారిని నా దగ్గరికి నడిపించలేకపోతున్నావు? ఒకవేళ నువ్వు ఒక నిర్లక్ష్యంగా నువ్వు స్వార్థపూరితంగా జీవించినట్లయితే ఖచ్చితంగా నీ పట్ల దేవుడు ఆ రోజు ప్రశ్న వేసినప్పుడు నువ్వు దానికి సమాధానం చెప్పగలటానికి ధైర్యంగా నువ్వు ఉండాలి. ఒకవేళ ఆ ధైర్యాన్ని నువ్వు కలిగి లేకపోయి ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు ప్రార్థన మనం చేయబోతున్నప్పుడు మనస్ఫూర్తిగా దేవుని పాదాలు పట్టుకొని దేవుణ్ణి క్షమాపణ కోరితే ఖచ్చితంగా
తిరిగి దేవుడు నీకు గొప్ప అవకాశాన్ని ఇస్తాడండి. నాలుగోదిగా మనం తీసుకున్నట్లయితే సామర్థ్యం అండి. ప్రతి మనిషికి దేవుడు ఒక సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాడండి. ఉదాహరణకి కొంతమందికి ఆహ్, వ్యాపారం చేసే విషయంలో కావచ్చు, కొంతమందికి లేదంటే ప్రీచింగ్ చేసే విషయంలో కావచ్చు, లేదంటే కొంతమందికి దేవుని సువార్తను చెప్పే విషయంలో కావచ్చు, కొంతమందికి కొన్ని టాలెంట్స్ ఇస్తారనమాట దేవుడు. ఆ టాలెంట్ ని నువ్వు దేవుని సువార్తకు ఉపయోగిస్తున్నావా? లేదా అనేది ఒకసారి నిన్ను పరిశీలించుకోవాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క 4 పాయింట్లు మనం మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుంచుకొని, మన జీవితాన్ని కొనసాగిస్తూ ప్రతిరోజు గూడా మన ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి నిద్రించేంత వరకు ఈ యొక్క అంశాలను మన జీవితంలో ముద్రించుకొని, ప్రతి సెకను మనం మననం చేసుకుంటూ, దేవుల్లో అనేకులు నడిపించే వారిగా మనం ఉండాలి. అంతేగాని నేను క్రైస్తవుడిని, క్రైస్తవురాలినని మనం చెప్పుకుంటూ తిరగటం వల్ల ఏ ఉపయోగం మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏ ఒక్కరికి ఉండదండి. ఎందుకనంటే ఒకవేళ ఈ రీతిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే, నేను ఉన్నట్లయితే నన్ను నేనే, నిన్ను నువ్వే మోసం చేసుకున్న వారుగా మిగిలిపోతాం. కాబట్టి ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చిన ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, దేవుడు అంటే ఎవరు? ఎలాగుంటాడు? అని తెలియజేస్తూ చూపించాడు. రెండవదిగా ఒక వ్యక్తి దేవుని పట్ల ఏ విధంగా సహవాసాన్ని కలిగి జీవించాలో తను తెలియజేస్తూ, అంటే తన జీవితం ద్వారా తెలియజేస్తూ తన జీవితాన్ని ఇక్కడ త్యాగం చేసుకున్నాడనమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క వాస్తవాన్ని తెలుసుకున్న మనందరం గూడా ఆదాము ఏ రీతిగా అయితే దేవుని యొక్క సహవాసాన్ని కోల్పోయాడో, ఆ సహవాసాన్ని తిరిగి కలిగించడానికి, ఆ యొక్క సన్నిహిత్యాన్ని తిరిగి కల్పించడానికే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఆదికాండము 3వ అధ్యాయంలో 15వ వచనంలో తన యొక్క ప్రవచనం ప్రారంభమైందండి. కాబట్టి తన అంతము వరకు తను ప్రయాస పడింది దానికోసమే. కాబట్టి ఆ ప్రయాసకు మనం వ్యర్థం చేసేవారిగా ఉండకుండా, ఆ ప్రయాసను ఫలించే వారిగా మనం ఉంటూ, మన జీవితాన్ని దేవునికి మహిమకరంగా జీవిస్తూ, మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి యేసుని పరిచయం చేసేవారుగా, నిజమైన క్రైస్తవునిగా, క్రైస్తవురాలిగా మనం జీవించాలని ఈ యొక్క వాక్య భాగం ద్వారా దేవుడు మనందరి పట్ల ఆశ కలిగి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ దేవుని యొక్క ఆశను మనం ఖచ్చితంగా నెరవేర్చే వారిగా మనం ఉండాలని కోరుకుంటూ మనందరం కూడా ప్రార్థన చేసుకుందామండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా హృదయపూర్వకంగా, మనస్ఫూర్తిగా విన్న వాక్య భాగాన్ని ఒక్కసారి ఒక్క 2 మినిట్స్ లో మనం ప్రార్థన చేసి ముగించుకుందామండి. ఖచ్చితంగా ఈ రోజు ఈ విధంగా కూడుకున్న మనందరం కూడా ఏదో కూడుకున్నాము, వాక్య భాగం విన్నాము, ప్రార్థన చేశాము, అయిపోయింది కదా అని విడిచిపెట్టేవారిగా మనం ఉండటానికి వీల్లేదండి. ఒకవేళ విడిచిపెట్టేవారిగా మనం ఉన్నట్లయితే మనలాంటి ఒక మూర్ఖుడు కావచ్చు, లేదంటే ఒక మానసికంగా ఒక స్థితిని కోల్పోయిన వ్యక్తిగా మనం ఉంటామని మనం గుర్తించుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి వ్యక్తి కూడా తను చేస్తున్న పని ఏదైనా కావచ్చు, ఒక గురి, ఒక గమ్యం కలిగి తను చేస్తాడు. ఈరోజు మనం ఈ విధంగా కూడుకున్నాము అంటే ఒక ఉద్దేశంతోటి, ఒక ప్రణాళికతోటి, ఒక ఒక దేవునితో ఒక సహవాసాన్ని పెంపొందించుకోవడానికే మనం ఇక్కడ యొక్క కూడికను పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క సందర్భం లేక ఈ సమయం వృధా అయిపోవటానికి వీల్లేదండి. ఎంతో మంది ఈ యొక్క సమయాన్ని ఈ భూమి మీద వ్యర్థం చేసుకుంటున్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని ప్రేమించి మనకు స్వేచ్ఛనిచ్చాడు. ఎంతో మంది ఈ విధంగా కూడుకోవాలని ఆశ ఉన్నప్పటికీ ఉద్యోగంలో పర్మిషన్ దొరక్క చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎంతో మంది భార్య ఒప్పుకోక, లేక భర్త ఒప్పుకోక, లేదంటే కుటుంబంలో గొడవల కారణంగా ఈ యొక్క సమయాన్ని వాళ్ళు సద్వినియోగపరచుకోలేక చాలా బాధపడుతున్నారు. కానీ దేవుడు నిన్ను నన్ను ప్రేమించి ఈ యొక్క సమయాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ సమయం మనం దుర్వినియోగం చేసుకోకూడదని దేవుడు ఆశపడుతున్నాడండి. కాబట్టి మనస్ఫూర్తిగా దేవుడు ఏ విషయంలో నీతో మాట్లాడాడో ఖచ్చితంగా మనస్ఫూర్తిగా దేవుణ్ణి ఒక ప్రార్థన చేద్దాం. హ్మ్. యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకొచ్చారు? ఆయన వచ్చిన కారణాన్ని మనం హృదిలోని ముద్రించుకొని, దాన్ని మనం కొనసాగిస్తూ, అనేకులకు యేసయ్యను పరిచయం చేసేవారిగా మనం ఉందామండి. ప్రతి ఒక్కరు కూడా వ్యక్తిగతంగా ప్రార్థనలో ఏకీభవించండి. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, నాయనా నీ ఉన్నతమైన శ్రేష్టమైన నామానికి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. చదివిన లేఖన భాగం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, మీ ఆత్మ చేత మనందరిని కూడా దర్శించి మనం బలపరిచినందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. యేసయ్య, మీరు చేసిన సేవ, మీరు జీవించిన విధానము, మీరు ఏ ఉద్దేశంతో వచ్చారో ఆ ఉద్దేశాన్ని వాక్య భాగాల ద్వారా మాతో మాట్లాడి మాకు తెలియజేశారు. అందుని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయన. కేవలం మీరు మమ్మల్ని రక్షించి, బాబు నేను రక్షించాను, నీ జీవితం ఇక్కడితో అయిపోయింది అని ఒక వదిలిపెట్టే, ఒక నిర్లక్ష్యంగా ఉండే దేవుడు కాదు. కాబట్టి నాయన ఏ రీతిగా అయితే ప్రభా మా పట్ల బాధ్యత కలిగి, బరువు కలిగి, భారం కలిగి నాయన
మమ్మల్ని రక్షించారు. మరలా మీరు తిరిగి వెళుతూ పరిశుద్ధాత్మ దేవుణ్ణి మాకు తోడుగా ఉంచారు నాయన. మీరు ఎంత గొప్ప దేవుడవు నాయన. మీరు ఎంత బాధ్యత కలిగిన దేవుడివో మాకు వాక్య భాగం ద్వారా తెలియజేశారు ప్రభా. కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభా మా కుటుంబ సభ్యుల్లో ప్రభా మేము నిర్లక్ష్యం చూపిస్తూ ఉంటాం ప్రభా. భార్య పట్ల కావచ్చు, భర్త పట్ల కావచ్చు, కుటుంబ సభ్యుల పట్ల కావచ్చు. ఆయా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రభా మేము కూడా ప్రభా మేము తప్పులు చేసి ప్రభా నిర్లక్ష్యం చూపించాం ప్రభా. ఆయా మనం మన్నించండి నాయన, క్షమించండి ప్రభా. మీరైతే ప్రభా మీరు వెళ్తూ కూడా మా కొరకు పరిశుద్ధాత్మ దేవుని ఉంచారు ప్రభా. ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన. మమ్మల్ని ఎంతగా పట్టించుకుంటున్నావు ప్రభా. అందుని బట్టి వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను నాయన. అయ్యా నా వయసు 30 సంవత్సరాలు ప్రభా. అయ్యా ఈ 30 సంవత్సరాల్లో నాతో కలిసి పుట్టిన వాళ్ళు ఎంతమంది చనిపోయారో, ఎంతమంది కాలు చేతులు విరగొట్టుకుని హాస్పిటల్లో ఉన్నారో, అయ్యా ఎంతమంది ఇంకా లోకాశలతో అయా జీవపు డంబములో అయా మాదక ద్రవ్యాల్లో అయా మరి ఆ లోకానుసారంగా జీవిస్తున్నారో, కానీ నన్ను మాత్రం ప్రవ్వా అయా నాలో ఏ మంచితనం లేకపోయినా, మాలో ఏ మంచితనం లేకపోయినా అయా మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి, మిమ్మల్ని సేవించడానికి, ఈ విధంగా కూడుకోవటానికి గొప్ప ధన్యతనిచ్చావు ప్రవ్వా. అయా మీరు చక్కగా మమ్మల్ని పరిశీలనగా చూసినట్లయితే నాయనా మాలో ఏం మంచితనం ఉంది నాయనా. మా మాట తీరు సరిగా లేదు, మా ఆలోచన విధానం సరిగా లేదు. అయా మేము ఆలోచిస్తున్న విధానం కావచ్చు, మేము చేస్తున్న పని విధానంలో కావచ్చు, ఎక్కడైనా మీరు సంతోషించే విధంగా ఉందా? లేదు ప్రభా. అయినా కానీ మమ్మల్ని ప్రేమించావు ప్రభా. అయా మీకేమిచ్చినా మీరు రుణం తీర్చుకోలేం ప్రభా. ఆ యొక్క మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప ధన్యతని ఆయన మేము పోగొట్టుకోకుండా దాన్ని కొనసాగించే కృపను మాకు దయచేయండి ప్రభా. అయా ప్రతి ఒక్కరం కూడా ప్రభా ఈ క్రిస్మస్ నెలలో ఉండగా అయా మీరు వచ్చిన కారణాన్ని మా జీవితాల ద్వారా అనేకల మరి అన్యులకు నాయన మేము కనపరచాలి ప్రభా. అయా మా మాట తీరులో వారు గుర్తించాలి, పలానా వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నట్టే ఎవరో ఏసైలాగా మాట్లాడుతున్నాడే అని గుర్తించాలి ప్రభా. ఎవరు ఈ వ్యక్తి సేమ్ ఏసైలాగా ఆలోచన చేస్తున్నాడే, ఏసైలాగా పట్టించుకున్నాడే అనే ఒక ఆలోచన కలిగి ఉండాలి ప్రభా. అయా మేము కనపరుస్తున్న ఆ ప్రేమే, మేము కనపరుస్తున్న ఆ సమాధానమే మిమ్మల్ని వారికి పరిచయం చేయగలుగుతుంది కాబట్టి ప్రభా. ఒకవేళ గడిచిన సమయం వరకు నైనా మీరు అవకాశాలు ఇచ్చినా మేము మిమ్మల్ని అనేకులకు పరిచయం చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా మేము దాటి వెళ్ళామేమో, మమ్మల్ని మన్నించండి, క్షమించండి ప్రభా. ఆ రోజు మీరు ఒక భక్తుడికి నాయన లేక ధర్మశాస్త్ర ఉపదేశకుడు మీరు చెప్పారు నాయన, ఒక వ్యక్తి ఎరుకో మార్గంలో పడిపోయి ఉన్నప్పుడు యాజకుడు వెళ్ళాడు, లేవీయుడు వెళ్ళాడు, కానీ ఆ పడిపోయిన వ్యక్తిని పట్టించుకోలేదు నాయన. కానీ ఎవరైతే 10 మందిలో గుర్తింపు లేదో ఆ వ్యక్తి మాత్రమే పట్టించుకున్నాడు, గాయాలు కట్టాడు, తనకి ఆహారం పెట్టాడు, వేరే ఒకరికి బాధ్యత అప్పచెప్పి వెళ్ళాడు ప్రభా. అయా మరి ఏ రీతిగా అయితే మీరు ఆ వాక్య భాగాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపదేశకుడు చెప్పారో, ఆ వాక్య భాగంలో ఉన్నటువంటి వాస్తవాన్ని మేము కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని ప్రతిసారి నాయన మేము ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు అయా మాకు ఎదురు పడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికి నాయన మేము సహాయం చేసేవారిగా ఉండాలి. అయా ఏ ఒక్కరు కూడా మేము నిర్లక్ష్యంగా దాటి వెళ్ళిపోయే వారిగా ఉండటానికి వీల్లేదు. అయా ఎప్పుడైతే మేము ఆ విధంగా జీవిస్తామో అప్పుడే నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రభా. కాబట్టి మా జీవితంలో ప్రభా ఒకవేళ అటువంటి సందర్భాలు మీరు మాకు ఇచ్చినప్పటికీ అయా మేము వాటిని సద్వినియోగం చేసుకోకుండా విడిచిపెట్టి నిర్లక్ష్యంగా నాకెందుకులే, ఒకవేళ అతను ముట్టుకుంటే నాకు బట్టి అంటుతుందేమో, లేక నన్ను చూసి చీ అంటారేమో అని ఒకవేళ నేను ఆలోచించినట్లయితే నన్ను క్షమించు ప్రభా. ఆ రోజు మీరు సుంకరులతోటి పాపులతో కలిసి కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నప్పుడు ఎంతో మంది మీ దగ్గరకు వచ్చి ఇతనేంటి పాపులతో కలిసి కూర్చున్నాడు, ఇతనేంటి వేషలతో కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నాడని మిమ్మల్ని ఎంతగానో అవమానపరిచారు, కించపరిచారు ప్రభా. అయినా మీరు ఎక్కడ కూడా వారి మాటలకి ఇబ్బంది పడలేదు. అయినా కానీ మీరు వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారికి సువార్త చెప్పారు, వాళ్ళని రక్షించుకున్నారు ప్రభా. ఆ యొక్క స్వభావము మేము కలిగి ఉండాలి ప్రభా. అయా మరి పౌలు భక్తుడు తన సంఘాలకు తెలియజేస్తూ మీ అందు క్రీస్తు స్వరూపము ఏర్పడేంత వరకు నాకు ప్రసవ వేదన కలుగుతుంది. ఈ రోజు ఈ లైవ్ లో పాల్గొన్నటువంటి మీ అందరం కూడా నాయన పౌలు గారు చెప్తున్నటువంటి ఆ వాక్య భాగాన్ని మా జీవితంలో మేము చెప్పగలగాలి ప్రభా. నశించిపోతున్న మా ఎదుటి వ్యక్తిని చూసినప్పుడు ప్రభా మేము కూడా అటువంటి ప్రసవ వేదన కలిగి ఉండాలి ప్రభా. ఎప్పుడైతే నిజంగా మేము అటువంటి ఒక స్వభావాన్ని లేక అటువంటి మాటలు మీరు చెప్పగలుగుతామో అదే నిజమైన క్రిస్మస్ ప్రభా. అప్పుడే మీరు నన్ను మమ్మల్ని చూసి మీరు సంతోషిస్తారు. కాబట్టి ప్రభా మీ అందరం కూడా మా ఇరుగు పొరుగు వారిని పట్టించుకునే వారిగా, మా ఇరుగు పొరుగు వారికి సువార్త ప్రకటించే వారిగా, మా ఎదురు పడిన ప్రతి ఒక్కరికి మేము మీ ప్రేమను కనపరిచే వారిగా ఉండాలి ప్రభా. మరి ఈ విధంగా మరి లైవ్ లో పాల్పంచుకోవడానికి మాకు ఇచ్చిన గొప్ప ధన్యతకే వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ అయా మరి ఈ రోజు మీరు మాతో మాట్లాడిన వాక్య భాగాన్ని మేము మర్చిపోయి అయా మరి నిర్లక్ష్యంగా ఉండటానికి వీల్లేదు నాయన. మాలో ఒక నూతన ఉద్యమము ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభం అవ్వాలి. ఒక నూతన ఉద్యమంతో మీతో ఇంకా బహు దగ్గరగా జీవించే వారిగా మాకిచ్చిన పరిచయం లేక మాకిచ్చిన పనిని నమ్మకంగా చేసేవారిగా మేము కొనసాగాలి ప్రభా. అట్టి కృపను ధన్యతను మాకు అందరికి దయచేయండి.
మరి ఈ లైవ్ లో పాల్పంచుకున్న ప్రతి ఒక్క సహోదరుని జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి. ఇంకా ఎవరైతే పాల్పంచుకోలేకపోయారో వారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి. మరలా ఈ విధంగా పాల్పంచుకునేటప్పుడు వారు కూడా మిస్ కాకుండా పాల్పంచుకునే కృపను దయచేయండి ప్రవ్వా. మరి ఎవరైతే మరి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉన్నారో వారిని ఆర్థికంగా స్థిరపరచండి నాయన. అనారోగ్య సమస్యలు గుండా వెళుతున్న వారిని ముట్టండి, స్వస్థపరచండి ప్రవ్వా. ఎవరైతే కుటుంబంలో శాంతి సమాధానం లేక కొట్లాటలు, గొడవలు, అశాంతి, అసమాధానంతో ఉన్నారో వారి కుటుంబంలో మీ శాంతిని, సమాధానాన్ని దయచేయండి. మరి ఏ రీతిగా అయితే మీరు యోసేపు మరి నాయన మరియను వదిలిపెట్టాలనుకున్నప్పుడు గాబ్రియేలు దూతను పంపించి వారి కుటుంబాన్ని కట్టారో, మీ వాక్యం ద్వారా వారి కుటుంబాన్ని బలపరిచారు. ఆ రీతిగా నాయన ఎవరి కుటుంబంలో అయితే ఇంకా శాంతి సమాధానం లేదో వారి కుటుంబంలో మీ దూతను పంపించి వారి కుటుంబాన్ని కట్టండి, సమాధానం పరచండి ప్రభువా. ఎవరైతే ప్రభువా వివాహం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ త్వరలో నాయన చక్కని వివాహం జరుగులాగా సహాయం దయచేయండి. ఎవరైతే గర్భఫలం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారో ఆ తల్లిని దర్శించండి ప్రభువా. మీరు నిర్ణయించిన సమయమందు చక్కని బిడ్డను వారు కనులాగున సహాయం దయచేయండి. చక్కని ఆరోగ్యాన్ని వారికి దయచేయండి. ఎవరైతే నాయన వ్యాపారాలు చేస్తున్నారో వారి వ్యాపారాల్లో అద్భుతంగా ఫలవంతం దయచేయండి ప్రభా. మంచి లాభాన్ని దయచేయండి. ఎవరైతే చదువుకుంటున్న వారు ఉన్నారో మంచి జ్ఞానాన్ని వారికి దయచేయండి ప్రభా. ఎవరైతే మీ పరిచర్య చేస్తున్నారో మీ పరిచర్యలో ఇంకా మెరుగైన సేవ చేయడానికి వారికి కావలసిన సహాయాన్ని దయచేయండి. మరి ఒక లైవ్ ని కండక్ట్ చేస్తున్న మరి సాజు సార్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి, దీవించండి, ఆశీర్వదించండి ప్రభా. తన ద్వారా మీరు జరిగిస్తున్న పరిచర్ని దీవించి ఇంకా అనేకులు నాయన లైవ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయలాగున దేవుని వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకుని వారి జీవితాలను కట్టుకునేలాగున సహాయం దయచేయండి ప్రభా. వారి కుటుంబం చుట్టూ నాయన మీ దూతలు కావలిగా ఉంచండి. వారు తీసుకుంటున్న ప్రతి నిర్ణయం నాయన మీ చిత్త ప్రకారము ఉండులాగున సహాయం దయచేయండి ప్రభా. మీ ఉద్దేశానుసారంగా పరిచర్య చేసి అనేకులకి నాయన మిమ్మల్ని పరిచయం చేసే గొప్ప కృపను వారికి దయచేయండి ప్రభా. మరి పరిచర్యకి నాయన వారు చేస్తున్న పనులకు వ్యతిరేకంగా దుష్టుడు, దుర్మార్గుడు, దుష్టుని మనుషులు చేసే ప్రతి ఆలోచన ప్రయత్నాలన్నిటిని నాయన యేసుక్రీస్తు వారి దివ్యమైన నామంలో రద్దు చేస్తున్నాను తండ్రి, లయపరుస్తున్నాను తండ్రి. మీ ఆత్మ చేత ప్రతి ఒక్కరు కూడా దర్శించండి. మరి ముఖ్యంగా ప్రభువా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా మీరు మా దగ్గరుండి మీరు మాకు ఏదైతే చెప్తున్నారో దానిని మాత్రమే మేము చేయగలగాలి. మీరు చెప్తున్న ఆ మాటలను మేము గుర్తించే మాకు వినికిడి మాకు దయచేయండి. ఏది దురాత్మ చెప్తున్నాడో, ఏది ఆ పరిశుద్ధాత్మను చెప్తున్నాడో ఆ గ్రహించగల జ్ఞానాన్ని మీ అందరం కూడా సంపాదించుకునేలాగా సహాయం దయచేయండి ప్రభువా. ఒకవేళ మీతో మేము ప్రతి దినము సహవాసం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఆ యొక్క స్వరాన్ని మేము వింటాం ప్రభా. కాబట్టి ఒకవేళ ఆ స్వరాన్ని వినలేని స్థితిలో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వినే ఒక గొప్ప కృపను వారికి దయచేయమని మరొకసారి ప్రభా ఈ యొక్క వాక్య భాగం ద్వారా మా అందరితో మాట్లాడి బలపరిచి ఇంకా మెరుగైన సేవ చేయడానికి మీతో బహు దగ్గరగా జీవించడానికి మాకిచ్చిన గొప్ప భాగ్యానికి నిండు కృతజ్ఞత స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ యేసయ్య శక్తి గల ఉన్నతమైన నామంలో చేసిన విజ్ఞాపనలన్నిటికీ జవాబు పొందుకోబోతున్నందుకు వందనాలు, స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. ప్రత్యేక శక్తివంతమైన సందేశం మాకు ఇచ్చిన പ്രതി പ്രഥമമായിട്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് സ്തോത്രം చేస్తున్నాను. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തമായ സന്ദേശം നൽകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. നമ്മുടെ സമയം വളരെ മുമ്പോട്ട് പോയി. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിർത്താം. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തോമസ് അങ്കിൾ ലൈനിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച ആശീർവാദം പറയാനായിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അങ്കിൾ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ട്രിനിറ്റി ഇന്റർനാഷണൽ ചെയർമാൻ അങ്കിൾ ഡിവിസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയാനായിട്ട് അങ്കിളിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ലതാ ഷാജി പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം. വാഗ്ദത്തം വിശ്വസ്തനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗ്ഗ പിതാവേ, നിന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രകാരം രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ കർത്താവെ തെലങ്കാന പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടി വരവ് കർത്താവെ രൂപീകരിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. കർത്താവ് ചെയ്ത നല്ല കൃപകൾക്കായി എന്റെ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു. ജാതികളിൽ നിന്നും വംശങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഷകളിൽ നിന്നും അനേകരെ കർത്താവ് കൂട്ടായ്മയിൽ കൂട്ടിവരുത്തുമാറാകണമേ. ഇതൊരു അനുഗ്രഹമായി ദേശത്തെങ്ങും അനുഗ്രഹമായിരിക്കാന്, അനേകരോടി വന്ന അഭയം പ്രാപിപ്പാന്, ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാൻ, വിടുതൽ നേടുവാൻ അനേക പിന്മാറ്റക്കാരും മടങ്ങി വരണം. പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടണം. മദ്യത്തിനും മയക്കുവിനും ദുർമാർഗം കഴിയുന്ന അനേകര് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുവാൻ എന്റെ ദൈവമേ നീ അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. അനേക യുവാക്കൾക്ക് ഒരു കർത്താവെ ഒരു നല്ലൊരു മാർഗദർശിയായി ഈ കർത്താവെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പ് തീരുവാൻ എന്റെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അവിടുന്ന് സഹായിക്കണമേ. കർത്താവിന്റെ കൃപ കൂടെ ഇരിക്കും. ഞങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അത്ഭുതമന്ത്രി കർത്താവെ സമാധാന പ്രഭു ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഉണ്ടല്ലോ. കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഇന്നും പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ദിനംതോറും ഓർക്കുകയും ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എളിയവരോട് സദ്വർത്താനം അറിയിപ്പാൻ, ആ ദേശത്തുള്ളതായ കർത്താവെ ജനങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാന് എന്റെ ദാസനെയും കർത്താവെ അനേക ദാസന്മാരെ നീ അവിടെ അഭിഷേകം ചെയ്യുമാറാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദരിദ്രരോട് സുവിശേഷം പറയിപ്പാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കാല് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവ് അവന്റെ ആത്മാവ് ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഉണ്ടെന്ന് എന്റെ യേശുപ്പച്ചൻ അവസാനമായി ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലോ. ഭക്തന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പാൻ, പിടിയന്മാരെ വിടിച്ചയപ്പാനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പാന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അയച്ചെങ്കിൽ അതിപ്രകാരം കർത്താവെ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അനേകർക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ ഇടിവിധിൽ പ്രകാരം നീ ബലപ്പെടുത്തണമേ. കടന്നു വന്ന് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. നിന്റെ ദാസനെയും ദാസിയൊക്കെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അൽപ്പുറം കടന്നു വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കർത്താവെ അവർ തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കട്ടെ. അവർ ദൈവസനെ നിലനിൽക്കട്ടെ. കർത്താവ് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരുടെ ജീവിതം മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. തലമുറ തലമുറയാ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതം ഞങ്ങളുടെ കോട്ടയം ഞങ്ങളുടെ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥല വിഷയങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച കൂടി വരുവാനും അപ്പനത്തിനോട് ഞങ്ങളെ മറക്കണം. പ്രാർത്ഥനയുടെ സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ആശീർവാദം പറയണോ? പ്രായമുള്ളവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂട്ടായ്മയും സഹവാസവും പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരോടും നാം പ്രാർത്ഥിച്ച സകല വിഷയങ്ങളോടും ഇന്ന് ഭജനം സംസാരിച്ച ദാസന്മാരോടും ഈ ഓൺലൈൻ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളോടും ഇന്ന് മുതൽ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. ലൈവിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി കരയറ്റുകയാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.